Hello dear friends, you are watching MacFest channel. Myself RH Prajapati from GP Palanpur welcomes you to the channel. Today I am going to discuss MCQs on one RTO old paper, Inspector of Motor Vehicle, Ports and Transport Department Class 2. Friends, this session includes MCQs on Motor Vehicle Act. We have already uploaded 2 parts of this session. So friends, let's begin. Question number 1. Which of the following is are the qualifications to get appointed as the chairperson of the tribunal? Means કે ટ્રિબ્યુનલના ચેરપર્સનની ક્વોલિફિકેશન્સ શું હોવી જોઈએ? So answer will be both A and B. Means option A should be or should have been the judge of Supreme Court of India. એટલે કે તે સુપ્રીમ કોર્ટ ઓફ ઇન્ડિયાનો જજ હોવો જોઈએ. તેમજ ઓપ્શન બી should be or should have been the Chief Justice of a High Court. હાઈકોર્ટનો પણ ચીફ જસ્ટિસ થયેલો હોવો જોઈએ. So according to section 411, qualification of chairperson and member of appellate tribunal. તો ટ્રિબ્યુનલ માટેના ચેરપર્સનની ક્વોલિફિકેશન્સ શું હોવી જોઈએ? તો 1. The chairperson shall be a person who is or has been a judge of the Supreme Court or the Chief Justice of a High Court. And number 2, a judicial member shall be a person who is or has been a judge of High Court or is a judicial member of the tribunal for 5 years. 5 વર્ષ માટે તે judicial member હોવો જોઈએ ટ્રિબ્યુનલનો. Question number 2. Uniform crash test for all category and models of vehicle is directed by. Option B is the answer, Supreme Court Committee on Road Safety. So friends, crash test vehicle માં કરવામાં આવે છે તે કોના ડાયરેક્શનથી કરવામાં આવે છે? તો સુપ્રીમ કોર્ટ કમિટી જે રોડ સેફ્ટીની હોય છે તેના ડાયરેક્શનમાં ક્રેશ ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે. તો ક્રેશ ટેસ્ટ શું છે? A crash test is a form of destructive testing usually performed in order to ensure safe design standard in crashworthiness and crash compatibility for various modes of transportation. કે વ્હીકલમાં આ ટાઈપના ક્રેશ ટેસ્ટ કંપનીમાં કરવામાં આવતા હોય છે કે જેમાં ઇન્ટેન્શનલી વ્હીકલનો ક્રેશ કરવામાં આવે કે કેટલા ઇમ્પેક્ટમાં એનું ક્રેશ થાય છે, ટોટલી આગળથી ડેમેજ થઈ જાય વ્હીકલ. આ એક સેફ ડિઝાઇન માટેનું એક ડિઝાઇનનું ચેક પોઈન્ટ કહેવાય છે. ક્વોલિટી ઇન્સ્પેક્શનમાં આ થતું હોય છે. Question number 3. The member secretary of Executive Committee for the Gujarat Road Safety Authority is. Option D is the answer, the Deputy Enforcement Officer. કે ગુજરાત રોડ સેફ્ટી ઓથોરિટીના મેમ્બર સેક્રેટરી કોણ હોય છે? તો જવાબ આવશે ધ ડેપ્યુટી એન્ફોર્સમેન્ટ ઓફિસર. Question number 4. According to section 15 subsection 5 of Gujarat Road Safety Authority, if any person refuses or fails to comply with the order of the Chief/Joint Road Safety Commission, he would face a fine. मतलब કે કોઈ વ્યક્તિ રોડ સેફ્ટી કમિશનના ચીફનો ઓર્ડરનું પાલન ન કરે સેક્શન 15ના પેટા કલમ 5 મુજબ, તો તેને કેટલો ફાઇન લાગે છે? તો જવાબ આવશે અપ ટુ ₹1 લાખ, એટલે કે 1 લાખ સુધીનો દંડ તેને ભોગવવો પડે છે.
Question number 5. The accounts of the Road Safety Fund is maintained by the account officer under the overall supervision and control of the blank in Gujarat Road Safety Authority. તો જે રોડ સેફટીમાં ફંડ આવે છે તે કોના અંડરમાં મેન્ટેન અને કંટ્રોલ થાય છે? તો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ, ચીફ એન્ફોર્સમેન્ટ ઓફિસર. Question number 6. Fee of the blank has to be paid while making an appeal against the order passed by Gujarat Road Safety Authority officer. ગુજરાત રોડ સેફટી ઓથોરિટી ઓફિસર દ્વારા ઓર્ડર થયેલ હોય તેના અગેન્સ્ટમાં અપીલ કરવી હોય તો કેટલી ફી લાગે છે? તો જવાબ આવશે ₹5,000. Question number 7. Which authority can issue direction under Section 33 of the Gujarat Road Safety Authority Act regarding control, means restriction of the purchase of second vehicle? તો વ્હીકલ જ્યારે સેકન્ડ હેન્ડ હોય અથવા તો કોઈ વ્યક્તિ પોતાનું વ્હીકલ વેચતો હોય તો તેના માટેના નિયમો સેક્શન 33 પ્રમાણે કોણ બહાર પાડે છે? તો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ, સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ. એટલે કે આવા નિયમો જે તે ગવર્મેન્ટ, સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ બહાર પાડતી હોય છે. Question number 8. Under which of the following situations, according to section 14, subsection 3 of the Gujarat Road Safety Authority, would the authorized officer can forfeit the vehicle which is seized and lying with authority in the name of state government? ને કોઈ વ્હીકલ સીઝ કરેલું હોય તો તેને જપ્ત કરવાની જોગવાઈ શું છે સેક્શન 14 ઓફ સબસેક્શન 3 પ્રમાણે? તો ઓપ્શન બી, ઇફ ઇટ ઇઝ લાઇંગ ફોર મોર દેન 2 months, એટલે 2 મહિના સુધી જો જપ્ત કરેલું હોય તો ગુજરાત રોડ સેફટી ઓથોરિટી એ વ્હીકલને કાયમીપણે લઈ શકે છે પોતાના અંડરમાં. Question number 9. Color of median marker reflecting element shall be fluorescent yellow. તો મીડિયન માર્કર એ શું છે? It is a new high technology reflective product. It offers greatest visibility of medians during night time conditions. It helps in reducing accident and increases safety on the road. આપણે રોડ પર જે આ ટાઈપના યલો કલરના રિફ્લેક્ટિંગ મટીરિયલ જોઈએ છે તે સેફટી માટે લગાવેલા હોય છે અને તેનો કલર ફ્લોરોસન્ટ યલો હોય છે. આવા ફ્લોરોસન્ટ વ્હાઇટ અને ફ્લોરોસન્ટ રેડ મટીરિયલ પણ આવે છે જેના ઇન્ટેન્શન અલગ અલગ હોય છે. ક્વેશ્ચન નંબર 10. કલર ઓફ હઝાર્ડ માર્કર ઇઝ. તો રોડ પર જે સિગ્નલ આપેલા હોય છે એમાંથી કેટલાક હઝાર્ડ માર્કર હોય છે કે જે તમને સાવચેત કરતા હોય છે. તેનો કલર ઓલ્ટરનેટિંગ બ્લેક એન્ડ યલો સ્ટ્રીપ્સ હોય છે. જે આ ટાઈપનો તમે સાઇન જુઓ છો બ્લેક અને યલો, આવા ઝીબ્રા ક્રોસિંગમાં પણ હોય છે, પછી રેલવે ફાટક હોય એવી જગ્યાએ પણ હોય છે. તો તેને હઝાર્ડ માર્કર કહેવાય છે અને તે બ્લેક અને યલો કોન્ટ્રાસ્ટમાં હોય છે. Question number 11. Before entering into a tunnel, the driver shall switch on. મીન્સ કે તમે જ્યારે કોઈ ટનલમાં એન્ટર થતા હોય ત્યારે ડ્રાઈવર તેની હેડલાઇટને કયા મોડમાં રાખશે? સો આન્સર વિલ બી ડીપ લાઇટ, એટલે કે લો બીમમાં આવે છે. આપણે હેડલાઇટમાં હાઈ બીમ અને લો બીમ આવતું હોય છે. નોર્મલી આપણે હાઈવે પર જતા હોય તો હાઈ બીમ હોય છે, પરંતુ જ્યારે કોઈ વ્હીકલ સામે આવે અથવા કોઈ ટનલ આવે એવા કેસમાં લો બીમ કરવામાં આવે છે. આ ટનલનો સિમ્બોલ આપેલો છે, તમને દૂરથી ખ્યાલ આવે કે આગળ કોઈ ટનલ આવી રહી છે તો એવા કેસમાં તમારે એલર્ટ થવાનું અને લો બીમ કરી દેવાની હેડલાઇટને.
Question number 12. In the event wherein the ownership on any registered vehicle is transferred, the transferor shall, according to Act 50 of subsection A.1, report the fact of transfer to registered authority. मीन्स કે કોઈ ઓનર પોતાનું વ્હીકલ અન્ય વ્યક્તિને સેલ કરે તો તેની જાણ આરટીઓને કેટલા સમયમાં કરવી જોઈએ? તો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી 14 days ફોર સેમ સ્ટેટ. તમે ધારો કે 1લી તારીખે વ્હીકલ સેલ કર્યું તો 14 તારીખ સુધીમાં તમારે આરટીઓમાં તેની જાણ કરવી પડે, એટલે કે તેની ફોર્માલિટી પૂરી કરવી પડે જો સેમ સ્ટેટ હોય તો. Question number 13. In the case of blank, the Supreme Court ruled that the registered owner of the vehicle is liable for insurance purpose in the case of accident. मीन्स કે જો તમે વ્હીકલ સેલ કરેલું હોય અને જો અન્ય વ્યક્તિના નામે વ્હીકલ ન થયેલું હોય ત્યાં સુધી કોઈ પણ મેટર બને અથવા તો કોઈ પણ ઇન્સિડન્ટ થાય, એક્સિડન્ટ થાય, તેવા કેસમાં જે વ્યક્તિના નામે વ્હીકલ છે તે જ ઇન્સ્યોરન્સને લગતી જવાબદારી લેશે તેવું કોના અંડરમાં પ્રૂવ થયેલું છે? તો ઓપ્શન બી પ્રકાશચંદ દાગા. Question number 14. Golden hour means the first hour starting from the moment of traumatic injury. એટલે વ્હીકલ ડ્રાઈવ કરતી વખતે કોઈ એક્સિડન્ટ થયો હોય અને શરૂઆતમાં જે ઇન્જરી થાય તો જે ઇન્જરીની શરૂઆતનો પીરિયડ છે કે જે વખતે ફર્સ્ટ એડ લેવી પડે, પ્રાઇમરી ટ્રીટમેન્ટ લેવી પડે, તે અવર્સને ગોલ્ડન અવર્સ કહેવામાં આવે છે. ટ્રોમેટિક ઇન્જરી ઇઝ અ ટર્મ which refers to physical injury of a sudden onset and severity which requires immediate medical attention. જ્યારે એક્સિડન્ટ થાય ત્યારે શરૂઆતના ટાઈમમાં જો એને મેડિકલ એટેન્શન મળી જાય તો વ્યક્તિની સારવાર સારી થઈ જાય અને એનો જીવ પણ બચી જાય છે. તો એ ગોલ્ડન અવર એટલે માટે કહેવામાં આવે છે કે એનો જીવ બચી જાય છે. જો થોડા લેટ થઈ જાય, વધારે બ્લડ જતું રહે તો માણસની ડેથ પણ થઈ શકે છે. Question number 15. According to the judgment of the Supreme Court in the case of Sri Mukund Devangan, the holder of the LMV type of license. તો આ બધા જે વ્યક્તિઓ છે શ્રી મુકુંદ દેવાંગન, એ લોકોએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં જે કેસ લડ્યા અને કોઈ ચુકાદો આવેલો હોય તેવા ચુકાદા પ્રમાણે આ એક ચુકાદો જ છે કે ભાઈ LMV ટાઈપ લાયસન્સ હોય તો તે વ્યક્તિ કેન ડ્રાઈવ કોમર્શિયલ વ્હીકલ ઓફ LMV ટાઈપ. તો જો કોઈ કોમર્શિયલ વ્હીકલ હોય જે LMVમાં આવતું હોય તે પણ ડ્રાઈવ કરી શકે છે, તેના માટે અલગથી લાયસન્સ લેવાની જરૂર નથી. Question number 16. In the case of Maninder Singh Bitta regarding HSRP, the Supreme Court inflicted fine of rupees 10,000 on અરુણાચલ પ્રદેશ. તો અરુણાચલ પ્રદેશમાં HSRPને લગતો આ એક ફાઇન નક્કી કરેલ છે જે 10,000 રૂપિયા છે. Question number 17. According to Rajiv Raturi, Supreme Court case, blank percentage of the government-owned public transport vehicles are to be made fully accessible for disabled persons. તો રાજીવ રાટુરીના ચુકાદામાં પ્રમાણે પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ વ્હીકલ હોય તો 10% છે એ ડિસેબલ પર્સન એટલે કે અશક્ત વ્યક્તિઓ માટે રિઝર્વ રાખવામાં આવે છે. આપણે કોઈ બસમાં જોતા હોય તો તમે બારીની ઉપર લખેલું હોય છે કે ભાઈ આ અશક્ત વ્યક્તિઓ માટે, આ VIP વ્યક્તિ અથવા તો પોલિટિશિયન માટે જેવું લખેલું હોય છે, લેડીઝ માટેની અનામત સીટ એવું બધું લખેલું હોય છે. તો 10% છે એ ડિસેબલ પર્સન માટે અનામત રાખેલ હોય છે. Question number 18. According to the order of Supreme Court, black film of blank visual light transmission, જેને VLT કહેવાય છે ટૂંકમાં,
can be applied on the windscreen of a vehicle. એટલે કે જે બ્લેક ફિલ્મ છે એ વ્હીકલની વિન્ડસ્ક્રીન પર કેટલા ટકાની રાખવાની હોય છે? તો જવાબ આવશે યુઝ ઓફ ધ બ્લેક ફિલ્મ ઓફ એની પર્સન્ટેજ ઓફ VLT ઇઝ પ્રોહિબિટેડ. વ્હીકલમાં જે ગ્લાસ ફિલ્મ ઉપર લગાવેલી હોય છે બ્લેક ફિલ્મ તે 50%, 70%ની હોય છે. બ્લેક શેડ હોય છે, બ્રાઉન શેડ હોય, ગ્રીન શેડ હોય. તો તેના માટે આરટીઓમાં નિયમ છે કે બ્લેક ફિલ્મ બિલકુલ ન હોવી જોઈએ. નોર્મલી ઘણા લોકો કહેતા હોય કે ભાઈ 50% છે, આરટીઓ માન્ય છે, પણ આરટીઓમાં કોઈ પણ ફિલ્મની જોગવાઈ નથી. ક્વેશ્ચન નંબર 19. ESC means કે ઇલેક્ટ્રોનિક સ્ટેબિલિટી કંટ્રોલ works in vehicle when there is a low fraction in the vehicle. So what is ESC? Electronic Stability Control, also referred to as Electronic Stability Program or Dynamic Stability Control, is a computerized technology that improves a vehicle stability by detecting and reducing loss of traction or skidding. When ESC detects loss of steering control, it automatically applies the brakes to help steer the vehicle where the driver intends to go. Braking is automatically applied to wheels individually, such as the outer front wheel to counter oversteer or the inner rear wheel to counter understeer. Some ESC system also reduce engine power until control is regained. તો આ ડાયરેક્શન સ્ટેબિલિટી માટેની એક સિસ્ટમ છે, કોમ્પ્યુટરાઇઝ સિસ્ટમ, કે જ્યારે તમારું વ્હીકલ ઓવરસ્ટીયર થતું હોય અથવા અંડરસ્ટીયર થતું હોય તો આગળના અથવા પાછળના વ્હીલમાં ઓટોમેટિક બ્રેક લાગે અથવા તો એન્જિનનો પાવર રિડ્યુસ થઈ જાય જ્યાં સુધી કંટ્રોલ તમારો આવે નહીં ત્યાં સુધી. ક્વેશ્ચન નંબર 20. The main challenges of EVs means કે ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ. ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલમાં ચેલેન્જીસ કયા કયા છે? આપણી ગવર્મેન્ટે ડિક્લેર કર્યું કે ભાઈ સબસિડી આપવામાં આવશે. તો કેટલાક લોકોને સબસિડી દેખાય પણ કેટલાક લોકોને એના ગેરફાયદા પણ દેખાતા હોય છે. તો ગેરફાયદા કયા કયા છે? તો જેને ચેલેન્જીસ કહેવાય છે. સો ઓલ ઓફ ધ અબોવ મીન્સ કે ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલમાં ચાર્જિંગ ટાઈમનો પ્રોબ્લેમ છે થોડો. ડ્રાઇવિંગ રેન્જ એટલે કે એકવાર ફૂલ ચાર્જ કરો તો જો 2 વ્હીલર હોય તો 50 કિલોમીટર સુધી તમે ડ્રાઈવ કરી શકો, પછી ડિસ્ચાર્જ થાય અને ચાર્જિંગ કરવું પડે. અને કેપેસિટી ઓફ મેક્સિમમ લોડ ઇટ કેન કેરી એટલે કે ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલમાં ધારો કે 2 વ્હીલર છે તો 150 kg કે 110 kg એવી એની કેપેસિટી હોય છે. તો કેપેસિટી પણ એક પ્રકારનું ચેલેન્જ છે, એટલે એના લિમિટેશન્સ આવી જાય છે. તો ઉપરોક્ત બધા જ છે એ ચેલેન્જ છે. ક્વેશ્ચન નંબર 21. As per NEMMP means કે National Electric Mobility Mission Plan 2020, the vehicle emission is. તો જે આ NEMMP 2020 નો પ્લાન છે તેના પ્રમાણે 1.3% એમિશન રહેશે તેવો ટાર્ગેટ હતો. Question number 22. The breach of which of the following traffic signs by the vehicle driver would amount to time? કયા ટ્રાફિક સાઇન માટેના ઉલ્લંઘન માટે એમાઉન્ટ ટુ ટાઈમની પેનલ્ટી લાગે છે? તો જે મેન્ડેટરી સાઇન છે તેના ઉલ્લંઘન કરો, તેને ઓવરરૂલ કરો તો તમને એમાઉન્ટ ટુ ટાઈમની પેનલ્ટી લાગે. તો વોટ ઇઝ એમાઉન્ટ ટુ ટાઈમ? It is a period of time with fixed, well-defined limits, time interval. તો એક પ્રકારની જેલ જ કહેવાય આને કે તમને 1 month, 2 month કે એવી ફિક્સ ટાઈમ ઇન્ટરવલની જેલ થઈ શકે તો તેને એમાઉન્ટ ટુ ટાઈમ કહેવાય. તો મેન્ડેટરી સાઇન છે એ આ બધા મેન્ડેટરી સાઇન તમે આને ઓવરઓલ કરો તો તમને એમાઉન્ટ ટુ ટાઈમની સજા થઈ શકે છે. Question number 23. Parking means the bringing of a vehicle to a stationary position for any purpose
other than dropping off or collecting person or goods, it includes. મીન્સ કે પાર્કિંગ શું છે કે તમે કોઈ વ્યક્તિને રસ્તા પર ઉતારવા માટે કે કોઈ પેસેન્જર લેવા માટે ઊભો રાખો છો તે નહીં, પરંતુ પાર્કિંગ મીન્સ સ્ટોપિંગ ફોર મોર દેન 3 મિનિટ્સ. તમે વ્હીકલને 3 મિનિટથી વધારે ઊભું રાખો કોઈ પણ જગ્યાએ તો પાર્કિંગ કહેવાય ને. એટલે રસ્તામાં કોઈ વ્યક્તિ લેવો મૂકવો હોય, ઉતારવો હોય તો ફટાફટ લઈ લેવો કે ઉતારી દેવો. જો 3 મિનિટથી વધુ થાય તો એ પાર્કિંગ કરેલું ગણાય અને એ સજા માટે હકદાર થઈ જાય વ્યક્તિ, એટલે એને સજા થઈ શકે, સજા થાય અથવા તો પેનલ્ટી પણ થાય. Question number 24. Third Global Ministerial Conference on Road Safety was hosted by. તો રોડ સેફ્ટીની કોન્ફરન્સ કઈ જગ્યાએ થઈ હતી? તો ઓપ્શન બી ઇઝ ધ આન્સર, સ્ટોકહોમ. Question number 25 and last question of this session. The theme of Third Global Ministerial Conference on Road Safety was. મીન્સ કે રોડ સેફ્ટીની જે કોન્ફરન્સ થઈ હતી તેની થીમ શું હતી? તો ઓપ્શન ડી ઇઝ ધ આન્સર, એચિવિંગ ગ્લોબલ ગોલ્સ 2030. તો એ થીમ શું હતી? ધ કોન્ફરન્સ એડોપ્ટેડ ધ સ્ટોકહોમ ડિક્લેરેશન વિચ કોલ્સ ફોર અ ન્યૂ ગ્લોબલ ટાર્ગેટ ઓફ ફોર રોડ સેફ્ટી ફોર 2030 એન્ડ અ સેટ ઓફ ઇનોવેટિવ સોલ્યુશન ટુ સેવ લાઇવ્સ ઓન ધ વર્લ્ડ્સ રોડ્સ. મીન્સ કે જે દુનિયાના રોડ છે તેના પર માણસનો જીવ કેવી રીતના બચાવો તે એક થીમ હતી. ઇટ ઓલ્સો એમ્સ ટુ શેર સક્સેસ એન્ડ લેસન્સ ફ્રોમ ધ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ ધ ગ્લોબલ પ્લાન ફોર ધ ડિકેડ ઓફ એક્શન ફોર રોડ સેફ્ટી 2011 to 2020. એટલે કે જે શરૂઆતમાં 2011થી 2020 સુધીની જે થીમ હતી તેની ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન પણ આ કોન્ફરન્સમાં થીમ તરીકે રાખી હતી. તો આવી મિટિંગ ગ્લોબલી એક જગ્યાએ કરવામાં આવે છે દુનિયામાં કે જેમાં રોડ સેફ્ટીને અને વ્હીકલથી થતા એક્સિડન્ટ ઓછા થાય, વ્યક્તિની જાનહાનિ કે એ બધું ઓછું થાય તેના માટેની એક કમિટી બેસતી હોય છે અને ત્યાં ડિસિઝન લેવાતા હોય છે. Thanks for watching this video. Friends, if you like this video then please subscribe our channel, and if you have any doubts, any query, then please write in the comment box. Thanks again. All the best for your exams.